सरस्वती नमस्यामि चेतनां हृदि संस्थितां कंठस्थां पद्मयोनित्वां हरिंकारां सुप्रियां सदा। ओम दिव्यै सरस्वत्यै नमः। नमस्कार विद्यागुरु यूट्यूब चैनलना 7मा एपिसोडमां आप सर्व मित्रों हार्दिक स्वागत है। आज आपणे 7मो भाग रेकॉर्ड करी रह्या छीए त्यारे नवा बीजा 5 प्रश्नों तमने प्राप्त थशे। तो झड़पथी आपणे स्क्रीन तरफ आगळ वधीए मित्रों। आजना 5 प्रश्नों तरफ आपणे जईशुं। 7मा एपिसोडनी अंदर प्रश्न नंबर 31 जे 1 અને 2 मार्क्समां पूछाय छे। गई काले पण आपणे आनी चर्चा चालती हती અને આ વાક્ય કોણ બોલે છે એ પ્રશ્ન તરીકે પૂછાય છે। તો બીજા 3 વાક્યો આજે આપણે મેળવી લઈએ જે જનાર્દનસ્ય પશ્ચિમઃ સંદેશः પાઠમાંથી લેવામાં આવ્યા છે। વાક્ય નંબર 1 શાંતમ પાપમ આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તેનો જવાબ છે ઘટોત્કચઃ। ઘટોત્કચ બોલે છે। વાક્ये વાક્ये यदि भवेत् सर्वक्षत्रवधः कृतः वाक्य शकुनी बोले छे। भो भोः प्रकृतिं गतः ए वाक्य दुर्योधन बोले छे। आ रीते बोर्डनी परीक्षामां 1 मार्क्समां अथवा तो 2 मार्क्समां आ वाक्य कोण बोले छे ए आ पाठमांथी पूछाई शके छे। आगळ वधीए। प्रश्न नंबर 32 पर जईए। 32मो जे प्रश्न छे ऑगस्ट 2020 मां मे 2021 मां पूछायेलो छे। 2 मार्क्सनी अंदर आ प्रश्न पूछाय छे जेना जवाबो गुजरातीमां आपवाना होय छे। प्रश्न छे घटोत्कच दुर्योधनने राक्षसथी पण वधारे क्रूर शा माटे कहे छे? जवाब छे एनो दुर्योधन लाक्षागृहमां सूतेला पोताना भाईओ अर्थात पांडवोने सळगावी दे छे। राक्षसो पण आवुं क्रूर कृत्य नथी करता। आ कारणे घटोत्कच दुर्योधनने राक्षसो करताय वधारे क्रूर कहे छे। एनो जवाब छे। आगळ 33मा प्रश्न तरफ वधीए। 33मो प्रश्न छे मार्च 2020 में पूछायेलो छे। 2 मार्क्सनी अंदर आ प्रश्न पूछाय छे। गुजराती प्रश्न छे एनो जवाब पण गुजराती में ज आपवानो छे। प्रश्न छे अभिमन्युनुं मृत्यु थता अर्जुने करेला विलाप विषे लखो। जवाब छे एनो युद्धना मैदान में अभिमन्युनुं मृत्यु थता तेना पिता अर्जुन विलाप करे छे। शुं विलाप करे छे? तो हाय पुत्र, कुरुकुलना तेजस्वी दीपक, हाय वत्स, यदुकुलना अंकुर, तारी माता सुभद्राने अने मने छोड़ीने पितामह अर्थात पांडुराजने मळवानी इच्छाथी तू स्वर्गे सीधाव्यो। आ रीते अर्जुन विलाप करे छे। पोतानो पुत्र अभिमन्यु ज्यारे युद्धमां हणाय छे त्यारनो अर्जुननो आ विलाप छे। आगळना प्रश्न तरफ आपणे वधीए। प्रश्न नंबर 34 मार्च 2017 में पूछायेलो छे। 2 मार्क्सनी अंदर शॉर्ट नोट पूछाय छे। आ टूंक नोट छे मित्रों। टूंक नोट छे जतुगृह। 2 मार्क्स में आपणे एने लखवानी छे। जतुनः गृहम षष्ठी तत्पुरुष समास छे। जतुनः जतु एटले लाख। जे पीपळानुं वृक्ष होय छे एना उपरथी जे एक विशेष प्रकारनो रस झरे छे लाल कलरनो एने लाख कहेवामां आवे छे। तो आ लाखनुं जे घर छे ए कौरवोए एक षड्यंत्र तैयार कर्युं होय छे। विशेष करीने दुर्योधन, शकुनी वगैरे के पांडवोने एनी अंदर लई जवा अने पछी लाखनो स्वभाव जे छे झड़पथी सळगवानो। तो ए लाखना घरने सळगावी देवानुं अने 5 पांडवोने कुंती मातानी साथे मारी नाखवाना। आवुं एक षड्यंत्र होय छे। तो एटला माटे कौरवो द्वारा लाखनुं घर बनावायुं होय छे। 5 पांडवोने तथा तेनी माता कुंतीने मारी नाखवा माटे दुर्योधने मामा शकुनी साथे मळीने पांडवोना वारणावत नामनुं जे क्षेत्र छे त्यां मोकलवानुं षड्यंत्र रच्युं हतुं। त्यां एक लाक्षागृह अर्थात लाखना राजमहेलनुं निर्माण कर्युं हतुं। आ लाक्षागृहमां पांडवो कुंती साथे जीवता सळगावी देवानी योजना हती। सद्भाग्ये पांडवो कुंती साथे बची गया हता। तो आ रीते एनो जवाब आपणे 2 मार्क्सनी ज्यारे शॉर्ट नोट होय त्यारे आगळ पण चर्चा करी चूक्या छीए। 4 के 5 લીટીમાં આપણે મેક્સિમમ જવાબ એનાથી વધુ લાંબુ લખવાનો નથી અને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે વિશેષ મહત્વના મુદ્દા એમાં આવરી લેવાના છે। જતુગૃહ એટલે કે લાખનું ઘર અથવા તો લાખનું રાજમહેલ। તો એ લાખ દ્વારા જે રાજમહેલનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે એને સંસ્કૃતમાં લાક્ષાગૃહ કહેવાય છે। અને લાક્ષાગૃહનું નિર્માણ શા માટે કર્યું છે? તો કૌરવોને મારી નાખવા માટે કર્યું છે। કોણે કર્યું છે?
આ રચના કોણે કરી છે? તો કૌરવો દ્વારા કરાઈ છે. શા માટે? તો પાંડવોને બાળીને મારી નાખવા માટે. આટલા મુદ્દાઓ આપણે આ ટૂંક નોંધની અંદર આવરી લેવાના છે, એટલે એના તમને માર્ક્સ મળી જાય. આગળના 35માં અને આજના છેલ્લા પ્રશ્ન તરફ આપણે આગળ વધીએ. 35મો પ્રશ્ન છે, જે માર્ચ 2016, જુલાઈ 2016, 2024-25ના બોર્ડના નમૂનાના પ્રશ્નપત્રમાં પણ આ મૂકવામાં આવ્યું છે. શોર્ટ નોટ છે, 2 માર્ક્સની અંદર પૂછાશે. આ પણ 4-5 લીટીમાં આપણે લખવાની છે. ટૂંક નોંધ છે ઘટોત્કચનું પાત્ર લેખન. ઘટોત્કચનું પાત્ર લેખન કરવાનું છે. એમાં ઘટોત્કચનું જે કેરેક્ટર છે આપણા મગજમાં અંકિત થયેલું હોવું જોઈએ. શું છે? તો સૌથી પહેલા આપણે આ જોઈ લઈએ, પછી એના મુખ્ય મુદ્દાઓની ચર્ચા કરી લઈશું. હિડિંબા રાક્ષસીનો ભીમ દ્વારા થયેલો પુત્ર, તેનું માથું ઘડા જેવું અને વાળ વિહોણું હતું, એટલે એનું નામ ઘટોત્કચ પડેલું. કર્ણ અર્જુનના વધ માટે સુરક્ષિત રાખેલી શક્તિનો પ્રયોગ આના પર કરવો પડ્યો હતો. ઘટોત્કચ શ્રીકૃષ્ણના દૂત તરીકે ધૃતરાષ્ટ્રની સભામાં આવે છે. દુર્યોધન અને શકુની સાથેના ઘટોત્કચના સંવાદો રોચક છે. કવિ ભાસે રાક્ષસીના પુત્ર ઘટોત્કચના પાત્રનો ઉપયોગ કરીને પ્રેક્ષકોના માનસ પટલ ઉપર દુર્યોધનની રાક્ષસી વૃત્તિ પ્રગટ કરવાનો સફળ પ્રયત્ન કર્યો છે. ઘટોત્કચનું માનવીય વર્તન પ્રશંસનીય છે. તો મિત્રો અહીંયા ઘટોત્કચનું જે પાત્ર છે તો શું છે? ઘટોત્કચના પિતા ભીમ છે, માતા હિડિંબા છે. હિડિંબા નામની રાક્ષસી અને ભીમ દ્વારા જે પુત્ર જન્મ્યો એનું નામ ઘટોત્કચ છે. ઘટોત્કચ નામ કેમ પાડ્યું? તો એ જન્મ્યો ત્યારે એનું ઘડા જેવું માથું મોટું છે, માથા ઉપર વાળ નથી, એટલે એનું નામ ઘટોત્કચ પડ્યું છે. હવે મહાભારતના યુદ્ધમાં અર્જુનને આમ તો કોઈ ડર ન હતો, પણ કર્ણની તુણીરની અંદર એક એવી અમોઘ શક્તિ હતી જે દેવતાઓના રાજા ઇન્દ્ર પાસેથી એને પ્રાપ્ત થઈ હતી. અને એ શક્તિ એવી હતી કે જેના ઉપર છોડવામાં આવે એના પ્રાણ લીધા વગર એ પાછી ફરે નહીં. હવે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને આ વાતની ખબર હતી અને શ્રીકૃષ્ણને એ ડર હતો કે જ્યાં સુધી કર્ણની તુણીરની અંદર એ શક્તિ છે ત્યાં સુધી અર્જુનનું સુરક્ષિત રહેવું એ થોડુંક કઠિન છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક યોજના બનાવે છે અને એમાં ઘટોત્કચને બોલાવે છે. પોતાના કાકા અર્જુનના પ્રાણોની રક્ષા માટે એને બધી યોજના સમજાવે છે અને એને રણભૂમિમાં એટલે કે કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધના મેદાનમાં મોકલવામાં આવે છે. એ દિવસ અસંખ્ય યોદ્ધાઓનો અને સૈન્યનો, કૌરવ પક્ષના સૈન્યનો ઘટોત્કચ વિનાશ કરી નાખે છે. કારણ કે બળવાન પણ હતો અને બુદ્ધિમાન પણ હતો, એટલા માટે એના આગળ કોઈની શક્તિ કામ આવતી નથી. ત્યારે કૌરવો અને વિશેષ કરી અને શકુની અને દુર્યોધનના કહેવાથી છેવટે કર્ણ એ અમોઘ શક્તિનો ઘટોત્કચ ઉપર ઉપયોગ કરવા માટે મજબૂર થાય છે. કર્ણને પણ ખબર હતી કે આ શક્તિનો હું પ્રયોગ કરી દઈશ ત્યાર પછી અર્જુન માટે કોઈ મારી તુણીરમાં એવું બાણ નહીં રહ્યું હોય કે મારી પાસે કોઈ એવી શક્તિ નથી કે જે અર્જુનનો નાશ કરી શકે. એટલા માટે એણે કેટલાય સમયથી આ શક્તિને સાચવી રાખી છે. પરંતુ આજે પોતાના મિત્રના કહેવાથી અને એના મામાના કહેવાથી વારંવાર એને એ માટે મજબૂર કરવામાં આવે છે અને ઉકસાવવામાં આવે છે કે તું તારા મિત્રની રક્ષા માટે તું આ શક્તિનો પ્રયોગ કર, ઘટોત્કચને મારી નાખ. છેવટે કર્ણને એમ કરવું પડે છે અને એ શક્તિનો પ્રયોગ ઘટોત્કચ ઉપર કરવામાં આવે છે. પરિણામે ઘટોત્કચનું મૃત્યુ થાય છે. પણ ખાસ બાબત એ છે કે અર્જુનના પ્રાણોની રક્ષા માટે જે યોગ્ય સુરક્ષા વ્યવસ્થા હતી એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની યોજના પ્રમાણે સફળ થાય છે. તો અહીંયા આ એના મુખ્ય મુદ્દાઓ અને એક આ પાછળ જે સ્ટોરી છે એ મેં તમને શોર્ટમાં કહી દીધી. હવે એના મુખ્ય મુદ્દાઓ આપણે આવરી લેવાના છે. ભીમ કોનો પુત્ર છે? માતા પિતાનું નામ ઘટોત્કચ નામ શા માટે પડ્યું? અને કર્ણ અર્જુનના વધ માટે જે પેલી અમોઘ શક્તિ રાખી હોય છે એનો પ્રયોગ કરવા માટે ઘટોત્કચ પોતાના પરાક્રમથી મજબૂર કરે છે. છેવટે કર્ણને શક્તિનો પ્રયોગ કરવો પડે છે અને એ શક્તિનો છેવટે નાશ થાય છે. પરિણામે ઘટોત્કચ જે છે એનું મરણ થાય છે. એના પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઘટોત્કચને દૂત બનાવી અને ધૃતરાષ્ટ્રની સભામાં યુદ્ધને રોકવા માટે પણ પ્રયત્ન કરે છે અને એના 100 પુત્રો માટે કાલે જે છે અર્જુન કાળ બનીને આવશે એવી ચેતવણી પણ આપે છે. છતાં પણ ધૃતરાષ્ટ્ર અને કૌરવો માનતા નથી અને પરિણામે એમનો પણ વિનાશ થાય છે. આ રીતે ઘટોત્કચનું જે પાત્ર છે એને આપણે અહીંયા 4-5 લીટીની અંદર આલેખવાનું છે. એ પણ વિષય આપણે અહીંયા ટાંકી શકીએ કે કવિ ભાસ
એમણે રાક્ષસીના પુત્ર ઘટોત્કચની અંદર રાક્ષસ હોવા છતાં પણ એની અંદર જે માનવીય ગુણો રહ્યા છે એની પ્રશંસા કરી છે, અને દુર્યોધન એ માનવ હોવા છતાં પણ એની અંદર જે રાક્ષસી પ્રવૃત્તિ રહેલી છે એની નિંદા કરી છે. તો આ વિષય પણ આપણે અહીંયા ટાંકી શકીએ અને સરસ રીતે આ ટૂંક નોંધ લખી શકીએ. મિત્રો, આ સાથે આજના 5 પ્રશ્નો પૂર્ણ થાય છે. તમને 35 પ્રશ્નો આજ સુધી મેં આપ્યા છે. મિત્રોનો ધન્યવાદ. આ સાથે 35 પ્રશ્નો મિત્રો તમને પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે. બોર્ડની પરીક્ષા માટે આ બધા જ પ્રશ્નો ખૂબ મહત્વના છે, આગળના વર્ષોમાં પૂછાયા છે અને જે સંભવિત છે, ચોક્કસ પૂછાઈ શકે એવા છે, એ જ પ્રશ્નો આપણે અહીંયા લીધા છે. આ પ્રશ્નોના માધ્યમથી રોજ તમે વારંવાર એનું પુનરાવર્તન કરો, મહાવરો કરો, વારંવાર વિડીયો જોવો અને એની ખૂબ તૈયારી કરો. આવતીકાલે પાછા ફરીથી નવા 5 પ્રશ્નો સાથે મળીશું. મિત્રો, આજે આ વિડીયો આપણે સમાપ્ત કરીએ છીએ. એના પહેલા ફરી એકવાર કહી દઉં, વિડીયો પોતાના મિત્રો સુધી પહોંચાડો, શેર કરો, લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓને આ પ્રાપ્ત થઈ રહે, તમારા મિત્રોને આ મળી રહે, અથવા તો જો શિક્ષક મિત્રો આ જોઈ રહ્યા છે તો એ પોતાના વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડે એવી નમ્ર વિનંતી છે. અસ્તુ. જયતુ ભારતમ, જયતુ સંસ્કૃતમ, જય જય ગરવી ગુજરાત.